Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Are you all happy this morning? நீங்களெல்லாம் காலையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்களா? How many of you are ready to praise God today? எத்தனை பேர் கர்த்தரை ஆராதிக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள்? Amen. Amen. God is good. God is good. கர்த்தர் நல்லவர். All the time. எப்பொழுதும். God is good. கர்த்தர் நல்லவர். And all the time. எப்பொழுதும். Amen. Whatever situation, whatever the circumstance. எந்த சூழ்நிலைகளாக இருந்தாலும். Even when we walk through the valley of the shadow of death. நாம் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கில் உருவ நடந்தாலும் I will never leave you. கர்த்தர் நம்மை வழிநடத்த போதுமானவராய் I will இருக்கிறார். never forsake you, he said. அவர் நம்மை தூக்கிவிட போதுமானவராய் இருக்கிறார். Amen. He will change our darkness into light. நம்மளுடைய இருளை வெளிச்சமாய் மாற்ற அவரால் கூடும். He will make the paths in front of us straight. நமக்காக அவர் வழியை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். And he is faithful to his promises. அவரே நம்பத்தக்கவராய் இருக்கிறார். He is truthful to his promises. அவர் தன்னுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்ற உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Amen. 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 Shall we sing God is good all the time? கர்த்தர் நல்லவர் என்று நாம் அவரை ஆராதிப்போம். Shall we clap our hands? கைகளை தட்டி உற்சாகமாக ஹalleluya. My God, he has carried me. He has sustained me. அவர் என்னை சுகப்படுத்தினார். அவர் என்னை ஆசீர்வதித்தார். அவர் என்னை உயர்த்தித்தார். அவர் என்னை மீட்டார். அவர் நல்லவர். அவர் சர்வ வல்லவர். Amen. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. All the time. God is good. God is good. All the time. He put a song of praise in this heart of mine.
மகிமை செலுத்துகிறோம் அப்பா. நீங்க நல்லவர், நீர் வல்லவர், நீர் போதுமான தேவன் ராஜா. உமக்கு நன்றி அப்பா. உம் இரக்கத்துக்காக நன்றி, உம் தயவுக்காக நன்றி அப்பா. We thank you Lord. Just think of all the goodness that He has bestowed. Think of all the blessings that He has given to you, and shall we just give thanks to Him? Thank you Father, thank you Daddy, thank you my God, thank you my Lord, thank you Jesus, for you have filled my life. You have turned my sorrow into joy, you have turned my tears into happiness. Thank you for you have healed me, you have delivered me, you have restored me, you have revived me, you have redeemed me my God. We thank you Jesus, we thank you Father. நீங்க நல்லவர், நீங்க வல்லவர், நீங்க போதுமான தேவன் ராஜா. உம் முடிவில்லாத அன்புக்காக நன்றி, அளவில்லாத அன்புக்காக நன்றி அப்பா. வானம் பூமி அழிந்து போனாலும் உம் வார்த்தையோ அன்போ இரக்கமோ தயவோ ஒன்றென்றும் மாறாது. நீங்க நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாத தேவன் ராஜா. நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அப்பா. உம்மையை நம்பி வந்திருக்கிறோம், உம்மையை தங்கி வந்திருக்கிறோம் ராஜா. நன்றி ராஜா, நன்றி அப்பா. We thank you Father. உமளவில்லாத ஆசீர்வாதத்துக்காக நன்றி. கிருபையே கிருபையை தந்தீரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. ஆசீர்வாதங்கள் மேல் ஆசீர்வாதங்களாய் நிரப்பினீரே. என் வாழ்க்கை முடிசூட்டினீங்களே நன்மையாலே நன்றி அப்பா. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி தகப்பனே. Without you we are nothing, oh Father. Without you we are nothing, my Master. Without you, oh Father, we are nothing, oh Jesus. We just worship you, we praise you, Father. We praise you, my God. We praise you, my God. You are Alpha and Omega. You are the beginning and the end. You are El Shaddai, God Almighty. You are Elohim, our Creator. You are El Roi, the God who sees. You are Jehovah Jireh, our provider. You are Jehovah Shammah, the present God. You are Jehovah Makadesh, the God who sanctifies. You are Jehovah Rapha, my God who heals. Lord, sanctify us, O Jesus. Sanctify us, O Master. Pour out your power, pour out your glory upon us, O Jesus. Fill this place with your glory, O Jesus. Fill this place with your glory, O Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for filling us. Thank you for filling us with your presence. Thank you for your mighty power in our life. Thank you for your mighty presence in our life. Oh Jesus, we are nothing without you, Master. We are nothing without you, my Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. உங்க மகிமைகள் மேல் நிறைந்து வழியிட்டும் ராஜா. அலை அலையாய் அசைங்க. Thank you, Jesus. Thank you, Master. பூமி அனைத்திலும் உந்தன் மகிமை நிறைந்து வழிகின்றதே. ஆலயத்திலும் உந்தன் மகிமை அலை அலையாய் அசைகின்றதே. பூமி அனைத்திலும் உந்தன் மகிமை நிறைந்து வழிகின்றதே. இந்த ஆலயத்திலும் உந்தன் மகிமை அலை அலையாய் அசைகின்றதே. புதிதான மகிமைக்கு பாத்திரர் எல்லா புகழும் உமக்குத்தானே. துதிகர மகிமைக்கு பாத்திரர்
provider. You are Jehovah Shammah, our protector. You are Jehovah Rapha, our healer. Lord, we worship you, we worship you, Master. அவரை துதியுங்கள். சற்று நேரம் அவரை துதியுங்கள், அவர் ஆராதியுங்கள். Lord, we worship you, we worship you, Master. We worship you, Father. We lift your name up on high, O God. We magnify you, Lord Jesus. We lift your name up on high, O Father. We lift you up, O Jesus. We lift you, Jesus. We lift you, we glorify you, my Master. Lord, we come to your throne. We humble ourselves before you, O God. Lord, less of us and more of you in this place. More of you and less of us in this place. Let your glory fill this place, O Father. Let your glory fill this place, O Father. Thank you, Jesus. We worship you, we worship you, O Father. You are eternal, Father. You are everlasting, Lord. You are the good shepherd. You are the same yesterday, today, and forevermore. We thank you, we worship you, Master. You give meaning, you give purpose to our lives, O Father. We have our identity in you, Lord Jesus. There is no one else for us but you, Master. There is no one else for us but you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you for your holiness. Thank you for your holiness. We worship your holiness, O Father. For you alone are deserving of all worthy. You alone are deserving of all praise. We give you the honor, we give you the praise and glory, Jesus. Thank you, Jesus. உம்மை போல்கிற ஒருவரும் இல்லை, ராஜா. உமக்கு ஈடாய் ஒன்றுமில்லை, அப்பா. உம் தயவு பெரியது, உம் இரக்கம் பெரியது, ராஜா. நல்ல மேய்ப்பர் நீங்க, அப்பா. ஆலோசனை கர்த்தர் நீங்க, ராஜா. தாயின் கருவில் தோன்றின நான் முதல் என்னை அறிந்தீரே, உமக்கு நன்றி, ராஜா. பெயர் சொல்லி அழைத்தீங்களே, உமக்கு நன்றி, அப்பா. செட்டையின் நிழலில் அடைக்கலத்தை தந்து சிறையின் மறைவில் மறைத்து போனீங்களே, உமக்கு நன்றி, ராஜா. இன்று நாளும் நீங்களும் இன்று நிற்கிறோம் என்றால் அது அவருடைய சொந்த கிருபை, அவருடைய சொந்த கிருபை. We are living by your grace, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We are saved by your grace, Lord Jesus Christ. We just worship you, Master. அப்பா உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. We worship you, Jesus. அப்பா உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உம்மை நேசிக்கிறோம், ராஜா. அப்பா we love you, Lord Jesus Christ. உம் அளவில்லாத அன்பை எங்களுக்கு காட்டினீங்களே, உமக்கு Thank you for நன்றி, showing your ராஜா. everlasting love, Lord Jesus அந்த Christ. முடிவில்லாத அன்புக்காக நன்றி, அப்பா. Thank you for the everlasting love, Lord Jesus அந்த Christ. எல்லைகள் இல்லாத அன்பை எங்களுக்கு காட்டினீங்களே, உமக்கு நன்றி, ராஜா. Thank you for the endless love, Lord Jesus Christ. உம்மை Hallelujah. நேசிக்கிறோம். We love you, Lord Jesus நீரே Christ. எங்கள் Hallelujah. வாஞ்சை, Abba, நீரே you are a எங்கள் desire, தாகம். you are a heart desire, you are a thirst, Lord Jesus Christ. Hallelujah. 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 We just worship you, Master. அப்பா உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. We worship you, Master. அப்பா உம்மை ஆராதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. Less of us and more of you in this place, my God. Less of us and more of you in this place, Jesus. Fill us with your glory, O God. There is no one else, Master. There is no one else for us, Jesus. வேறு ஒருவரும் இல்லை, நீரே மாத்திரம் எங்களுக்கு போதும், அப்பா. உம்முடைய பிரசன்னம் மாத்திரமே எங்களுக்கு போதும், ராஜா. ஒப்பு கொடுக்கிறோம், சரணடைகிறோம், ராஜா. நீங்க மகிமை உள்ளவர், மகத்துவம் உள்ளவர், பிரகாசம் உள்ளவர். இருளை வெளிச்சமாக்குங்க, ராஜா. Lord who turned the darkness into light, Lord Jesus Christ. Hallelujah. We ஆராதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. Hallelujah. 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 தீனா போதிதி கலபஷர Hallelujah. Thank you, Jesus. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes
எல்லா துதி கன மகிமைக்கு பாத்திர செட்டைகளாய் நிறைவே மறைக்கிற தேவன் அவர், பெயர் சொல்லி அழைத்த தேவன் அவர், என்னை உங்களை நியமித்த தேவன் அவர். வாழ்நாள் முழுவதும் உண்மையாயிருந்தீரே ராஜா, உம் அன்புக்கு ஈடாய் ஒன்றுமில்லை ராஜா.
நோக்கம் என் வாழ்வின் நோக்கம் ஆராதிப்பதே. Hallelujah, hallelujah, you deserve all the நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா உம்மை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர். எங்களுடைய வாழ்வின் நோக்கம் ஆண்டவரே உம்மை ஆராதிப்பது ஆண்டவரே. எங்களுடைய நோக்கம் ஆண்டவரே, எங்களை அழைத்தது நோக்கம், எங்களை தெரிந்து கொண்டது நோக்கம் ஆண்டவரே. ஐயா உம்மை உயர்த்தும்படியாய் உம்மை ஆராதிக்கும்படியாய் ஆண்டவர். நீர் மகா பரிசுத்த தேவன் எங்களுக்கு உண்டவர், நீர் மகா பரிசுத்தர் ஆண்டவர், நீர் வல்லமை உள்ள தேவன் ஆண்டவர், நீர் மகத்துவம் உள்ள தேவன் ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதிக்கும்படியா எங்களை தெரிந்தெடுத்தவரே உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்கு பாத்திரர் ஆண்டவரே, நீர் ஒருவரே கனத்துக்கு பாத்திரர், நீர் ஒருவரே மகிமைக்கு பாத்திரர் ஆண்டவரே. உம்மை போல ஒரு நல்ல தேவன், உம்மை போல ஒரு நல்ல ஆண்டவர் இருக்க முடியாது ஐயா. உம்மை நன்றியோடு உம்மை உயர்த்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம், உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவர். நன்றியோடு உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் மத்தியில் நீர் உயர்ந்திருக்கிறார், எங்கள் நடுவில் நீர் உயர்ந்திருக்கிறார் ஐயா. எங்களுடைய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்வில் நீர் உயர்ந்திருக்கிறார் ஐயா. எங்களுடைய குடும்பத்திலே நீர் உயர்ந்திருக்கிறார் ஐயா. எங்களுடைய சபையிலே நீர் உயர்ந்திருக்கிறார். உமக்கு ஒருவருக்கே கனம் ஆண்டவரே, உமக்கு ஒருவருக்கே மகிமை ஆண்டவரே. நீர் ஒருவரே ஆராதனைக்கு பாத்திரர், நீர் ஒருவரே மகிமைக்கு பாத்திரர் ஐயா. நீர் ஒருவரே ஐயா அளவிட முடியாமல் எங்களை அன்பு செய்கிற தேவன் ஆண்டவரே. அளவில்லை ஆண்டவரே ஐயா. உம்முடைய இரக்கத்திற்கு அளவில்லை ஆண்டவரே, உம்முடைய கிருபைக்கு அளவில்லை சுவாமி. உம்மை நன்றியோடு உம்மை உயர்த்துகிறோம் அப்பா. We exalt your name. Praise you, Jesus. We lift up your name, Father. Yes, Appa. We lift up your name, Lord. நாமத்தை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. Jesus. Thank you, Father. நன்றி சுவாமி. கர்த்தரே ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே அங்கு விடுதலை உண்டு. Amen. God is spirit. Where தேவன் the எங்கள் spirit of மத்தியிலே God is, வாசம் செய்கிற there தேவன். is freedom. கரங்களை தட்டி நாம் நன்றி Let us clap our hands and worship the Lord. Praise you, God. Amen. Praise Amen. you, God. Amen. தயவு செய்து யாவரும் அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Thank you, Lord. இந்த வேளையிலே சண்டே ஸ்கூல் பிள்ளைகளுக்கு எக்ஸாம் இருக்கின்றது. ஆகவே பிள்ளைகள் நீங்க தயவு செய்து எழுந்து நிற்கும்படி கற்றுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள். எக்ஸாம் எழுதுகிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள், வாலிய We பிள்ளைகள் kindly ask the children to rise up on their feet. தயவு செய்து எழுந்து நில்லுங்கள். Children, those who are attending the Sunday school exam, if you could rise to your feet. இந்த வேளையிலே உங்களுக்கு அச்சபிக்கும்படியா எங்கள் மத்தியில் வந்து பாஸ்டர் சுரேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். Call upon Pastor Sudesh to come and pray for the young children who are taking part in the exam. பரலோக பிதாவே உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. Heavenly Father, we thank you, Lord. உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவரே வல்லமையாய் கிரியை செய்கிறதற்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, thank you for your wonderful presence which works in us, Lord. ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய சபைக்கு கொடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். Thank you for every children you provided in our church, O God. தொடர்ந்து இந்த பிள்ளைகளுக்குள்ள இருக்கிற தாளந்துகள், வரங்கள் இன்னும் அதிகமாய் கிரியை செய்யட்டும். Lord, let the talents, the gifts which you provide to our children, let it continue to work in them, O God. வேதத்தை அறிகிற அறிவிலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் வளரட்டும் ஆண்டவரே. Lord, let every children of ours shall grow in your knowledge of word, O God. இவர்கள் பல தேசங்களை கலக்கிறவர்களாய் உமக்காய் எழுந்து பிரகாசிக்க நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Oh Lord, let them rise up like, Lord, a powerful weapons that they can able to go around the world and shake the world, O God. வேதத்தை இரவும் பகலும் தியானிக்கட்டும் ஆண்டவரே. Lord, let them meditate your word day and night, O God. உம்முடைய வார்த்தையின்படி நடக்கட்டும் Let ஆண்டவரே. them walk according to your word, O God. ஆண்டவரே உலகத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இந்த பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் சாட்சியாய் காணப்படும். Lord, let our children shall be a testimony for every children in the world, O God. இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே பிள்ளையானவனை நடத்த வேண்டிய வழியிலே நடத்து, அப்பொழுது அவன் முதிர் வயதிலும் அதை விட்டு விடாதிருப்பான் என்று உம்முடைய வார்த்தையின் பிரகாரம் ஒவ்வொரு பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை ஆண்டவரை உமக்கேற்ற விதத்திலே நடக்க தேவன் தொடர்ந்து அவர்களை வழி நடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Lord, I kindly pray that, Lord, you give us wisdom for every parent in this place. As per the scripture, let them lead the children in the way that you want, so they can, even the
older age they will not go away from you, God. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து தேவ ஞானத்திலும் தேவ கிருபையிலும் தேவ தயவிலும் வளர்ந்து பெருகினார் என்று நாங்கள் வாசிக்கிறோம். Lord, in the scripture we read the Lord Jesus Christ spent his time learning and meditating the word, and he growed in the knowledge of the word, O Lord God. அப்படியாக இந்த பிள்ளைகளை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். Lord, in that way we bless our children, O God. தொடர்ந்து நிறங்களோடு இடைப்படுங்க. Lord, continue to lead us, O God. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. In the name of Jesus we ask our living Father. Amen. Amen. God bless you. Thank you, Pastor. பிள்ளைகள் நீங்கள் அமைதியாக உங்களுடைய வகுப்பு கடந்து செல்லலாம். So children, if you could please go silent quietly to the exam hall. மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலும் பெத்தனியா சபையின் சார்பில் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். Once again welcome you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ on behalf of Bethany Church of God. ஜூத்ஸ் உங்களுக்கும் எக்ஸாம் இருக்கின்றது, நீங்களும் எக்ஸாம் கடந்து. So we kindly ask also the youths to go for the exam hall, so they will have the exam as well. அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய தலைமை போதகர் பாஸ்டர் சத்யராஜிடமிருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்தலை கொண்டு வருகின்றேன். And also I bring greetings from our senior pastor Satyaraj. வருகின்ற வாரம் எங்கள் மத்தியில் அவர் இருப்பார். தொடர்ந்தும் இருக்கார், நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். சுபத்திரமாய் வந்து வர கர்த்தர். In the coming week he will be in midst of us, so continue to pray for his good health. ஆமென். மிக முக்கியமான நேரத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கின்றோம். We are here for a very important moment. ஆமென். Amen. கர்த்தர் நல்லவர். God is a good God. எத்தனை பேர் ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு? How many are ready to receive the word of God? நான் வேதம் சொல்லுகிறது, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாவற்றை காட்டிலும் தேவன் விளம்பினதான் அந்த வேதம் தான் எங்களுக்கு மிகவும் வெளிச்சமாய் வல்லமையாய் மகத்துவமான உன்னதமான காரியமாக இருக்கின்றது. Scripture says about everything in the word of God is more greater than anything which we can able to consider in this world. வேதத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை வாசித்து அதை பின்பாடு நாங்கள் கடந்து செல்வோம். யூதா எழுதின பொதுவான நிருபம் அது 20ஆம் வசனத்திலிருந்து 21ஆம் வசனம் வரை நாங்கள் வாசிக்கின்றேன். அதை தொடர்ந்து நான் ஜெபித்து கடந்து செல்வோம். எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள், இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு பகுதி. Turn your Bible to Jude chapter 1 verse 20 to 21. Amen. Amen. Jude chapter 1 verse 20 to 21 says, "But you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith and pray in the Holy Spirit. Keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life." ஆமென். யாவரும் ஜெபம் செய்வோம். Let us pray. பரலோக தகப்பனே, அப்பா, இந்த வார்த்தைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. Heavenly Father, we thank you for this word of God. ஆண்டவரே, இந்த பகுதியிலோடு எங்களோடு பேச போறபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. Lord, we thank you that you're going to speak to us through this passage, O God. ஆண்டவரே, இந்த வார்த்தையில நாங்கள் நிலைத்திருக்க கர்த்தர் கிருபை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. Lord, I pray that Lord give us wisdom so we can able to speak through, O God. ஆண்டவரே, இந்த வசனத்துக்கு விரோதமாக எழும்புற மேட்டுமையான எண்ணங்கள், பிசாசின் திட்டங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் அகண்டுபடியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, whatever comes against this word, any kind of pride, anything, Lord, I pray in the name of Jesus, let it be removed in the name of Jesus. ஆண்டவரே, ஐயா, எங்களுக்கு உம்முடைய சிந்தையை கர்த்தர் கட்டளையிடும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray that you command us your attitude and your mindset, O God. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக. I pray that the Holy Spirit இந்த வசனம் உடைய இருதயத்திலே இருந்து 30, 60, 100 பலன் கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். Lord, let this word shall remain in our hearts, shall be fruitful, O God. நீர் எங்களை ஆசீர்வதித்தருளும். Lord, may you bless us. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நல்ல தகப்பனே. In the name of Jesus we pray, our Father. இந்த பகுதியில் நாங்கள் வாசித்தோம், நீங்களோ பிரியமானவர்களே, உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு. In this portion we read, "But you, dear friends, build yourselves up in the most holy faith." இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலையங்கம் என்னவென்றால், விசுவாசத்தில் நிலைத்திருங்கள். Today my title for this is "Stand firm in the faith." இங்க பார்க்கிறோம், இந்த யூத நிருபம் யாருக்கு எழுதப்பட்டது என்றால் விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டது. So this portion of Jude is written for the believers. ஆண்டவரை அறியாத மக்களுக்கு அல்ல, சபையிலே இருக்கிற மக்களுக்கு எழுதுகின்றார். So this portion is not written for the people those who are unknown of God, but it is written for the believers who are present in church of God. இது மிகவும் அருமையான ஒரே ஒரு அதிகாரம் உள்ள மிகவும் ஒரு வல்லமையான மகிமையான ஒரு புத்தகம். So this Jude is only have one chapter, but it's a wonderful very useful passages.
இந்த பகுதியில் நாங்கள் ஒரு காரியத்தை மாத்திரம்தான் நாங்கள் பார்க்க பண்ணுறோம். இங்கே பார்க்குறோம், விசுவாசத்தில் எப்படி நாங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும், ஏன் நிலைத்திருக்க வேண்டும், ஏன் இது முக்கியம் என்பதை வேதம் எங்களுக்கு வலியுறுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். So in this portion we're going to see why this passage is important, how we can stand firm in the faith. வேதத்திலே நாங்கள் பார்க்கிறோம், நாம் எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டோம். In the Bible we see how we get saved. விசுவாசத்தை கொண்டு நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். We saved through faith. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, இது உங்களால் உண்டானதல்ல, இது தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த ஈவு. So this is not happened through us, it is the gift of God provided by him. அப்ப விசுவாசம் என்பது என்ன? எங்களுக்கு கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிதான ஒரு கொடை. So what is the salvation, or what is the faith? It is the great gift which God has given to us. ஆனபடியா தான் இங்கே யூதா சொல்லும்போது சொல்றார், மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தில் மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார். That is what Jude says in his chapter, that through the most holy faith build yourselves. இது தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு கொடையா இருக்கின்றது, ஒரு கிஃப்டா இருக்கின்றது. It is a gift given by God. ஆனால் இந்த விசுவாசத்திலே நாம் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும், இதை நாம் விழிப்புடனே காத்துக்கொள்ள வேண்டும், இந்த விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை வேதம் எங்களுக்கு மறுபடி வலியுறுத்துகின்றது. But the scripture reminds us again and again that we should be stand firm in the faith to make ourselves renewed. ஏண்டா இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்றால், விசுவாசத்தை கெடுக்கிறதுக்குரியான காரியங்கள் எங்களை சூழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. Because if you see in the world, there's so many things happening surrounded by us to destroy our faith. 2000 ஆண்டுக்கு முன்பாகவும் அப்படித்தான் இருந்தது, இப்போவும் அப்படித்தான் இருக்கின்றது. என்றால் இந்த நிருபத்தை எழுதும் பொழுது அவர்களுடைய எண்ணங்கள் அங்கே எப்படி சிதறடிக்கப்பட்டது. அவர் சொல்ற நியாய தீர்ப்பு குறித்து சொல்லுகின்றார். ஏனென்றால் அவருடைய விசுவாசம் அங்கே மங்கி போகின்றது, குறுகி போகின்றது. காரணம் என்னென்றால், இந்த உலகத்தினுடைய காரியம் தேவன் மேல நாங்கள் வைக்கிறதான விசுவாசத்தை இழக்க பண்ணுகிறதா இருக்கின்றது. So the time when this portion was written is exactly the same time as now. The times change, but the situation is remains the same. That makes us destroy from the faith. பழைய ஏற்பாட்டில் பார்ப்போம், அநேக இடங்களில் இதை குறித்து நாம் திரும்ப வாசிக்கலாம். So if you see in the Old Testament, we can able to read again and again. என்றால் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எப்படி தேவனை விசுவாசித்த பிறகு அவர்கள் தேவனை விட்டு விலகி போனார்கள், தேவன் ஏற்படுத்தினதான உன்னதமான ஆசீர்வாதத்தை அவர்கள் பெறாமல் போனதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் தான் என்னென்றால் அவர்களுடைய அவிவிசுவாசம். So we can able to see in the Old Testament how the Israelite people again and again they left God and they destroyed the faith by themselves. உங்களையும் விட என்னையும் விட அவர்கள் ஆண்டவரை நன்றாய் அறிந்து கொண்டார்கள். So they are the people that know more about you and me about God. நேரடியா தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே செய்த அற்புதங்களை அவர்கள் தங்களுடைய சொந்த கண்களினாலே கண்டார்கள். Through their own eyes they witnessed the God's wonderful miracles. மகத்துவமான காரியங்களை கண்டார்கள். They saw great things. எங்களுடைய எண்ணத்துக்கும் எங்களுடைய அறிவுக்கும் எட்டாத பெரிய காரியங்களை தேவன் அவர்கள் நடுவிலே செய்து தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். So God revealed himself doing great things above the human kind. ஆனால் அவர்களுடைய முடிவை நாம் பார்ப்போமா இருந்தால், அங்கே பிற்பாடு நாங்கள் வாசிக்கிற பொழுது அவர்கள் அவிவிசுவாசத்தினாலே தேவன் அவர்களுக்கென்று ஏற்படுத்தின உன்னதமான நிலையை அடையாமல் போனார்கள். But at the end, the result what we see is because of their unbelief they could not reach out to the destination. ஆனபடியா தான் யூதா நிருபத்தில் எழுதின யூதா மறுபடி போதிக்கிறார், உங்களுடைய விசுவாசத்திலே நீங்கள் நிலைத்திருங்கள், உறுதியாயிருங்கள், தைரியமாயிருங்கள், விழிப்புடன் இருங்கள், ஜாக்கிரதையாயிருங்கள். எதற்கு? உங்களுடைய விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்வதற்காக. So that is the reason why Jude keep on writing about this. In your most holy faith be renewed yourself and be awakened for your faith. ஜோன் வெஸ்லி என்கிற தேவ மனிதன் இப்படி சொன்னார், மீட்பை கொடுக்கும் விசுவாசம் என்பது கடைசி வரை நிலைத்திருக்கும் விசுவாசமே. So John Wesley says like this, the faith which brings us salvation is the faith that endures forever. பொருள் என்னவென்றால், உண்மையான விசுவாசம் எப்பொழுதும் ஒரு நாள் விசுவாசித்தோம் என்று முடிவதல்ல, இது தொடர்ந்தும் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். The meaning of this is the true salvation is not just ends in a day, but it remains until you live a life on the earth. தொடர்ந்தும் இந்த விசுவாசம் எங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும். So this faith should continue in your life. ஒருக்கா நாங்கள் அறிக்கை பண்ணி இயேசு கிறிஸ்துவை சொந்த கடவுளாக ஏற்றுக்கொண்டுட்டோம் என்று அப்படி முடிந்து விடக்கூடாது. இந்த விசுவாசத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று எங்களுக்கு போதிக்கின்றது. It is just not a one day thing that you accepted Christ and your faith is finished, but you should carry on the faith until the end of your life. ஆனபடிதான் எபிரேய நிருபத்தில் நாங்கள் 11ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிற பொழுது அங்கே விசுவாசத்தினாலே அவர்கள் எப்படிப்பட்ட தேவ மனிதராய் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம். This is how we can able to see in Hebrews
that how the people of God, men of God, lived according to the faith. ஒருவரை மாத்திரம் நாம் பார்ப்போம். எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 11ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனம். அங்கே நோவாவை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை பார்ப்போம். விசுவாசத்தினாலே நோவா தற்காலத்திலே காணத்தகாதவைகளை குறித்து தேவ எச்சரிப்பு பெற்று பயபக்தி உள்ளவனாகி தன் குடும்பத்தை இரட்சிப்பதற்கு பேழையை உண்டு பண்ணினான். அதனாலே அவன் உலகம் ஆக்கினைக்குள்ளானதென்று தீர்த்து விசுவாசத்தில் உண்டாகும் நீதிக்கு சுதந்திரவாளியானான். ஆமென். Hebrews chapter 11 verse 7 says, by faith Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that comes by faith. இங்க பார்க்கிறோம், நோவான்கிறதான தேவ மனிதன் அங்கே எல்லா மனிதரும் பாவத்திலே வாழ்ந்த பொழுது அவன் மாத்திரம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டு தேவனுக்கு கீழ்ப்படிந்து அங்கே ஒரு கப்பலை கட்டுகின்றான். So we can able to see that by faith Noah building an ark when rest of the people in the world were living in the sinful nature. அவனை பார்த்து எல்லாருமே ஏளனம் பண்ணினார்கள், சிரித்தார்கள். இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் என்று அவர்கள் அங்கே பேசினார்கள். The people surrounded by him, they mocked at him, they laughed at him, they called him as a fool. அவனை பார்த்து இவன் ஒரு பைத்தியக்காரன் என்று அவனை அங்கே வர்ணனம் பண்ணி கேலி பண்ணி சிரித்தார்கள். They called him as a fool, they mocked at him. ஆனால் பார்க்கின்றோம் அங்கே பெரும் வெள்ளம் வந்து அங்கே எல்லாருமே அழிந்து போனார்கள். உலகத்திலிருந்து அவ்வளவு பேரும் அழிந்து போனார்கள். அவனும் அவனுடைய குடும்பமும் காக்கப்பட்டது. We can able to see that the flood came and covered all the human beings in that place, and everybody got perished except the Noah family. மழை என்கிறதான ஒரு காரியத்தை ஒருவருமே அறியாது இருந்தார்கள். So nobody could not able to understand this நோவாவும் flood. அறியாமல் இருந்தான். Even Noah was not could understand. ஆனா அவன் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தான். But he obeyed the word of God. அதேபோல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை நாம் ஒருவர் சொல்ல நாம் கேட்டிருக்கின்றோம். So this is how we should listen to the word of God. சுவிசேஷம் ஒருவர் மூலமாக எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. This the gospel has been given through one person to us. எங்களுடைய பாவத்துக்காய், எங்களுடைய அக்கிரமத்துக்காய், எங்களுடைய சாபம் அங்கே இயேசு கிறிஸ்து மேல வந்து விழுந்தது. என்னுடைய அக்கிரமத்தை அவர் சுமந்தார், என்னுடைய நோயை சுமந்தார், என்னுடைய மீறுதலை அவர் சுமந்தார். தேவ கோபாக்கினை அவர் மேல வந்து விழுந்தது என்று அங்கே பிரசங்கிக்கப்பட்ட பொழுது நாம் கேட்டோம். So the salvation comes like this, the good news comes like this, like the sins what we committed, all the transgression, everything, the wrath of God, everything came and fall on him. Through that we got saved. இந்த உலகத்தில் அநேகருக்கு அப்படி பிரசங்கிக்கப்படுகின்றது. So this is how the gospel has been preached for many. அநேகர் அதை ஒரு பைத்தியமாய் எண்ணினார்கள். Many consider this gospel as a foolishness. ஆனால் நாங்கள் அதை விசுவாசித்தோம். தேவன் கொடுத்த ஈவின் அடிப்படையில் நாம் விசுவாசித்தோம். அது எங்களுக்கு தேவ பலனாய் இருக்கின்றது. But we believe that as a faith through the gift of God, and that has become a strength for us. அங்கே நாம் பார்க்கிறோம், என்னத்தை இங்கே மறுபடியும் வலியுறுத்துகிறார் என்றால், நாம் விசுவாசித்தோம், மற்றவர்கள் அதை அற்பமாய் எண்ணினார்கள், நாங்கள் விசுவாசித்தோம். What is written here is we believed it, but the rest of it considered as a least. ஆனால் வேதம் எங்களுக்கு போதிக்கிறது, எங்களுக்கு கண்டித்து உணர்த்துகிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால், இதை நாம் இழந்து விடக்கூடாது. What the Bible taught us and disciplined us is that we should not consider as least and we should not leave it. இந்த கிஃப்டை, இந்த கொடையை, இந்த பரிசுத்தமான இந்த விசுவாசத்தை நாம் இழந்து விடக்கூடாது. So what the scripture says is we should not ignore or we should not lack of this gift of God which is given to us, the belief, the faith. விசுவாசத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். மற்றவர்கள் ஒருவேளை எங்களை பார்த்து சிரிக்கலாம். We should remain in faith. Others may look at us, laugh at us and mock at us. மற்றவர்கள் ஒருவேளை எங்களை பார்த்து என்ன இவர்கள் விசுவாசத்திலே வாழுகிறார்கள், என்னத்தை இவர்கள் விசுவாசிக்கிறார்கள் என்று ஒருவேளை எங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து எங்களை பார்த்து ஏளனம் பண்ணி சிரிக்கலாம். Others may look at us and laugh at us, consider mocking us, saying that what kind of a faith they have, how they live according to faith. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, நோவாவை போல நாம் நீதியின் வழியில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். But what the scripture says is, like Noah, we should remain in his righteousness. என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய விசுவாசம் இது மாபெரும் கொடையாய் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இதை இழந்து விடாதபடி நாங்கள் விழிப்புடனே இருக்க வேண்டும். Because God has given this gift of faith in us, so that we should not lack it in our life. 1 கொரிந்தியர் 16:13 அங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், விழித்திருங்கள், விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள். In 1 Corinthians chapter 16 verse 13, Paul wrote like this, remain awakened and stay in faith. அநேக இடத்திலே பவுல் போதிக்கிற மிக பெரிதான சத்தியம் என்னவென்றால், இந்த விசுவாசத்திலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். At many times Paul preach about the faith is just we should remain in faith. விழித்திருக்க வேண்டும், ஒரு விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும்.
We should be awakened in faith. இதை குறித்தான ஒரு தெளிந்த புத்தி தெளிந்த அறிவோடு நாம் இருக்கணும் என்றால் இது மிக பரிசுத்தமான உன்னதமான ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். We should have a clear sound knowledge of the faith because this is a gift provided by God himself for us. விழித்திருங்கள் என்றால் அக்கறையா இருக்க வேண்டும். இதை குறித்து எங்களுக்கு ஒரு அக்கறை இருக்கணும். எந்த சமயத்திலும் இதை இழந்து விடக்கூடாது. எதற்காகவும் நாம் இதை இழந்து விடக்கூடாது. யாருக்காகவும் நாம் இதை இழந்து விடக்கூடாது என்கிறதான விழிப்போடு நாம் இந்த விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். When Paul says awakened, that means we should be really careful about it. For anything, for anyone, we should not lack this faith. ஒரு கட்டிடத்துக்கு மிக முக்கியமானது அதனுடைய அடித்தளம். For a building, a foundation is very important. ஒரு வீடு நிலையாய் நிற்கணும் என்றால் அந்த கட்டிட நிலையாய் நிற்கணும் என்றால் அதனுடைய ஃபவுண்டேஷன் அடித்தளம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்க வேண்டும். If a house needs to stay stronger, the foundation is very important. அப்படி இல்லாட்டி என்ன நடக்கும்? ஒரு சிறிய காத்து வரும் பொழுது, ஒரு சிறிய ஒரு சூறாவளி வரும் பொழுது அது அங்கே கூரையெல்லாம் பிச்சு கொண்டு போயிடும். அங்கே அந்த பில்டிங்கை இடிந்து விழும். ஏனென்றால் அதனுடைய அடித்தளம் அங்கே சரியான ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இல்லாதாலே இடிந்து விழக்கூடிய நிலையில் இருக்கும். If the foundation of a house is not strong, even for a little wind, the house will go away, it will be destroyed. அதே போல தான் எங்களுடைய விசுவாசம். இது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமானது. இந்த விசுவாசத்தில் இதிலே எங்களுடைய வாழ்க்கை கட்டப்படும் பொழுது எந்த சூறாவளி வந்தாலும் எந்த பெரிய நிலைமை வந்தாலும் நாம் நிமிர்ந்து நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு பலன் கொடுப்பார். So this is how, in the same way in the spiritual life, if we have a foundation, strong foundation, any kind of a rushing wind or anything may comes, it will not help let us go away astray. அநேகருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை அங்கே குலைந்து போறதற்கு, தடுமாற்றம் அடைவதற்கு, அநேகர் தேவனை விட்டு போவதற்கு காரணம் என்னென்றால் தேவனை குறித்ததான விசுவாசம் அவர்களுக்கு இல்லை. Many of the lives they could not able to remain in faith is because they did not have great faith in their lives. எங்களோட எத்தனையோ பேர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள். ஆனால் இன்று நான் திரும்பி பார்க்கிற பொழுது அநேகர் ஆண்டவருக்குள்ளே இல்லை. I know many people accepted Christ in their lives, but when I look back now, they are not still in Christ. ஏனென்றால் அவர்களுடைய அடித்தளம் ஸ்ட்ராங் இல்லை. அவருடைய விசுவாசம் அங்கே உறுதியா இல்லாததினாலே ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்த உடனே என்ன செய்றார்கள்? தேவனை விட்டு ஓடி போறார்கள். எனக்கு ஆண்டவரும் வேணாம், இந்த சபையும் வேணாம், வார்த்தையும் வேணாம், ஒன்றுமே வேணாம் என்று அங்கே சின்னதொரு பிரச்சனை வரும் பொழுது பிசாசானவன் சின்ன ஒரு காரியத்தை அங்கே அவர்களுக்கு கொடுக்கிற பொழுது அவர்கள் இதை விட்டு ஓடி போறார்கள். I see people, those who come along with me in my journey, even if a small little problem comes in the church, because the foundation is strong in their lives, they just backslide. யாக்கோபு 1:3 நாங்கள் வாசிப்போம். Let's read James chapter 1 verse 3. உங்கள் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமாய் எண்ணுங்கள். Because you know that the testing of your faith develops perseverance. ஆமென். இங்க பார்க்கிறோம் விசுவாசத்தின் பரீட்சையானது உங்களுக்கு பொறுமையை உண்டாக்கும் என்று அறிந்து அதை மிகுந்த சந்தோஷமா எண்ணுங்கள். ஒரு சோதனை வருகிற பொழுது அல்லது ஒரு பலவீனம் ஒரு துன்பம் வருகிற பொழுது நாம் என்ன சொல்லணும்? விசுவாசம், இது எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பரீட்சை, இதில் நான் நிலைத்திருப்பேன், இது என்னை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது, இதனாலே என்னுடைய வாழ்க்கை அழிந்து போகாது, ஏனென்றால் நான் நம்பியிருக்கிற தேவன் பெரியவர். So according to this verse, what is happening here is we should consider everything, whatever the troubles, tribulations comes along in our faith journey, we shall not be shaken because this is a test which is given by God. எங்களுடைய நம்பிக்கையில நாம் உறுதியாய் இருக்க வேண்டும். We should remain in our hope. எங்களுடைய எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நான் ஒன்றை மாத்திரம் அறிந்திருக்க வேண்டும், நான் எந்த சூழ்நிலை இருந்தாலும் என் ஆண்டவர் என்னை கைவிட மாட்டார். At every situation we should know this one thing: at any situation I come across, my God will not forsake me. ஏனென்றால் இந்த ஆண்டவரை நாங்கள் தெரிவு செய்யவில்லை, அவர் எங்களை தெரிவு The செய்திருக்கிறார். reason because we did not choose our God, God himself chose us. இந்த ஆண்டவரை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கு முதலே அவர் எங்களுடைய தாயின் கற்பத்தில் இருக்கும் பொழுதே கர்த்தர் கண்டிருக்கின்றார். Even before we know our God, God chose us even before we formed the womb of a mother. நாங்கள் நல்லவர்கள் என்பதனாலே அல்லது நாங்கள் திறமைசாலிகள் வல்லமையுள்ளவர்கள் என்பதனாலே தேவன் எங்களை தெரிந்து கொள்ளவில்லை. அவருடைய அநாதி கிருபையின்படி, அவருடைய இரக்கத்தின்படி, அவருடைய அன்பின்படி கர்த்தர் எங்களை தெரிந்திருக்கின்றார். God did not choose us because we are talented, we are gifted, we are strong, but he chose us according to his own decision, his own will. ஆனால் நாம் என்ன செய்திடக்கூடாது? இந்த மாபெரும் இந்த விசுவாசத்தை நாம் இழந்திடக்கூடாது. What we should do is we should not forsake the gift of God which is given to us. எந்த நேரத்திலும் நாம் இதை இழந்திடக்கூடாது. பாதுகாப்பாய் இதை நாங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை மறுபடி நாம் வேதத்திலே வாசிக்கலாம். At any time, at any point of our life, we shall not lack this gift which God has given to us. இங்கே பார்க்கிறோம், சாத்தான் இதை என்ன செய்வான்? பலவிதமான
காரியத்தினாலே எங்களை தேவன் அன்பிலிருந்து விழித்து விட பார்ப்பான். So what the enemy tried to do is he tried to put things, so many things on us to get away from God. பிசாசு வரும்பொழுது பெரிய கொம்பு வைத்து அது பெரிய கருப்பு உடுப்பை போட்டுக்கொண்டு வந்து எங்களுக்கு முன்பாக நிற்க மாட்டான். When the enemy comes, he will not come like dressed like a black cloth or a tom and a horn in his head. No, it won't come like this. பிசாசு எங்களை தாக்குற ஒரே ஒரு இடம் எங்களுடைய சிந்தை. So the only place the enemy, the devil attacks us is our mind. ஆனபடியால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஒரு மனுஷனுடைய நினைவு எப்படி இருக்கிறதோ அவன் அப்படி இருக்கின்றான். So that is why the scripture says how a man's conscious mind is, that is how he behaves. பிசாசு வந்து சிந்தனையிலே எங்களுக்கு பயத்தை உண்டு பண்ணுவான். So the enemy brings the fear in our consciousness. குற்ற உணர்வை உண்டு பண்ணுவான். He brings the guiltiness in us. சமாதானம் இல்லாம உங்களுடைய உள்ளத்திலே ஏற்படுத்தி விடுவான். He brings the peace. He will take away the peace from our hearts. சந்தேகங்களை ஏற்படுத்துற எண்ணங்களை எங்களுடைய இதயத்திலே போட்டு விடுவான். He come and store the kind of wrath in our hearts. குற்ற உணர்வின் அம்புகளை எங்களுடைய உள்ளத்திலே விடுவான். He will bring the arrows of the guiltiness in our hearts. எங்களுடைய சிந்தையை அங்கே அழிக்கிற பொழுது எங்களுடைய எண்ணம் அழிக்கப்படுகிற பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து போய்டும். So once our conscience has been destroyed, what happens is our life is completely destroyed as well. ஆனபடியால் நீதிமொழியில் நான் பார்க்கிறோம் ஒரு மனுஷனுடைய சிந்தை எப்படி இருக்கோ அப்படி அவன் வாழுகின்றான். And that is what the proverb says, how the man's conscience is, the way that he lives. எப்படிப்பட்ட காரியத்தை பிசாசானவன் எங்களுடைய உள்ளத்தில் கொண்டாலும் ஒன்றை நாம் மறந்துடக்கூடாது, என்னவென்றால் தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார், என்னோடு இருக்கின்றார். So whatever the conscious, the enemy comes to disturb us, we should not forget one thing, that God remains faithful in our lives, so we should remain faithful for God. வேதம் சொல்லுது எப்படிப்பட்ட போர் ஆயுதங்களை பிசாசு எங்களுக்கு எதிராக ஏவினாலும் என்ன செய்யணுமா? எபேசியர் 6:16 வாசிக்கிறோம், விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை நாங்கள் பிடித்துள்ள இருக்கணும். வாசிப்போம் அந்த. So let's read Hebrew chapter 6 verse 16. பொல்லாங்கன் எய்யும் அக்கினி ஆஸ்திரங்களை எல்லாம் அவிழ்த்து போடத்தக்கதாய் எல்லாவற்றிற்கும் மேலான விசுவாசம் என்னும் கேடகத்தை பிடித்து கொண்டவர்களாயும் நில்லுங்கள். ஆமென். Hebrews chapter 6:16. எபேசியர் 6. Or Ephesians 6:16. Sorry. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. ஆமென். Amen. எப்படிப்பட்ட போர் ஆயுதங்களை பிசாசு எங்களுக்கு எதிராக ஏவினாலும் விசுவாசம் என்னும் கேடயத்தை நாம் பிடித்திருக்கணும் என்றால் விசுவாசம் ஒரு பாதுகாப்பான கேடயமாக இருக்கு. So whatever the enemy brings, the kind of arrow, the weapons, if we hold on to the faith, nothing will shake us. ஆமென். நாங்கள் பார்க்க போன்றோம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருப்பது இல்லை என்றால் என்ன எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும், விசுவாசத்தில் நாங்கள் நிலைத்திருக்காட்டி என்ன நடக்கும் என்கிறதான ஒரு 6 காரியங்களை நாங்கள் பார்க்க போன்றோம். And now we're going to see 6 things what happens if we do not remain in faith. ஏன் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும், நிலைத்திருக்காமல் விட்டால் என்ன எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும். So why we should remain in faith, what happens if we could not stand in faith. முதலாவது எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மெதுவாய் குறைவடையும். The first thing is slowly what happens is our spiritual life will go down. அது என்ன செய்யும்னா தேவனோடு இருக்கிறதான உறவை துண்டிவிடப்படும். And what happens is it will cut down the relationship with God. யோவான் 15:6 சொல்கிறது, ஒருவன் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் வெளியே எரியுண்ட கொடியைப் போல அவன் எரியுண்டு உலர்ந்து போவான். John chapter 15 verse 6, it says, if anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into fire and be burned. தேவனுடைய அங்கே உறவிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். So we should remain in the relationship with God. அந்த பதில நாம் பார்க்கிறோம், எப்படி நான் நிலைத்திருக்க வேண்டுமாம் அங்கே சொல்லுகிறது, பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். So what the scripture says is we should pray in spirit. முதலாவது அங்கே பார்க்கிறோம் தேவனோடு உறவிலே நாங்கள் இருப்பதற்கு பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளா நான் ஜெபிக்க வேண்டும். So firstly, to remain in the godly relationship is that we should pray in spirit. எத்தனை பேர் நான் உண்மையா சொல்ல முடியும், நான் பரிசுத்த ஆவிக்குள்ளே ஜெபிக்கிறேன், பரிசுத்த ஆவியானவரோடு நான் ஜெபிக்கிறேன். How many of you can say truthfully that I pray in spirit? நான் ஏனோ தானென்று நாம் ஜெபிக்க கூடாது. வேதம் வலியுறுத்தினது இந்த விசுவாசத்தை, இந்த மாபெரும் விசுவாசத்திலே நாங்கள் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய ஜெபம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள் நாங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். So we should not pray like the worldly people, like the mockers. We should pray in spirit that God could speak to us through that. தேவனுடைய வார்த்தையை நாம் அனுதினமும் வாசிக்க வேண்டும். We should read the word of God every day. இது இரண்டும் இல்லை என்றால் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே மகிழ்ச்சி இல்லை என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. If we don't have this, both the prayer and the reading of the word, சமாதானம் இல்லை என்று we don't சொல்லுகின்றது. have joy, the peace.
எங்களுடைய மகிழ்ச்சி எங்கிருந்து எங்களுக்கு உண்டாகிறது? கர்த்தருடைய வார்த்தையில இருந்து உண்டாகிறது. தேவனுடைய உறவில இருந்து தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது. So where does our joy begins from? It begins from the reading of the word of God through that. எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை குறைவடையும் பொழுது நாம் ஜெபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் நிலைத்திருக்க வேண்டும். So when our spiritual life goes down, we should remain even more in praying and reading out the word of God so it can strengthen us. நாம் விசுவாசத்திலே நிலைத்திருப்பதற்கு இரண்டாவது, பாவத்துக்கு விழும் ஆபத்து அதிகரிக்கும். அதாவது நாங்கள் விசுவாசத்திலே நிலைத்திராவிட்டால் பாவத்துக்குள்ளே விழும் ஆபத்து அதிகரித்திருக்கும். So secondly, what happens is if we don't remain in faith, it brings out the way that we can able to fall into sin. 1 தீமோத்தி 1:19 நாங்கள் வாசிப்போம். இங்க சொல்லுகிறது, இந்த நல் மனச்சாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். Let's read 1 Timothy chapter 1 verse 19. It says, holding on to faith and a good conscience, some have rejected these and so have shipwrecked with faith. இங்க பார்க்கிறோம், இந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திராவிட்டால் என்ன நடக்குமாம்? பாவத்துக்களே விழுகிற ஆபத்து அதிகரிக்கும். அதற்கு சொல்லப்படுகிற வசனம் என்னவென்றால், இந்த நல் மனச்சாட்சியை நாம் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். So this scripture says, holding on to faith and a good conscience, some have rejected these and so have shipwrecked their faith. இங்க இதுல நாங்கள் நிலைத்திருக்கணும் என்றால் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல மனசாட்சியான ஒரு மனுஷனாய் நாங்கள் வாழ வேண்டும். So that means if you want to remain in faith, we should have a good conscience. அநேக நேரங்களிலே கிறிஸ்தவர்கள் நல்ல மனசாட்சி உள்ளவர்களாய் வாழ்வது கிடையாது. At many times as a Christian, we don't live with a good conscience. எங்களை விட ஆண்டவரை அறியாதவர்கள் நல்ல மனசாட்சியோடு வாழுகின்றார்கள். More than us, the people who do not know God, they live with a good conscience. விசுவாசியே கடனை வேண்டிட்டு திருப்ப கொடுக்குதில்லை. So the believer borrows some money, but they will not give it back. வெளியால இருந்து போன் பண்ணி சொல்றாங்க, உங்களோட விசுவாசி கடனை வேண்டி போட்டு தருவதில்லை, சண்டை பிடிக்குது, எங்களை கலைக்குது, எங்களை அப்போ சொல்லுறாங்க. அதான் வேதம் சொல்லுகிறது, அவிசுவாசியை விட கேவலமானவர்களாய் விசுவாசிகள் இருக்கின்றார்கள். So some of the outsiders, they call me and say, one of your believer borrowed some money to me, they not giving back to me. So what comes is like the believers behave worse than the unbelievers. ஒரு நீதி இல்லாத மனிதராய் இருக்கின்றார்கள். ஒரு நீதி இல்லை, சரியான நீதியாய் நடக்கிறவர்களாய் இல்லை. So they don't walk righteously. ஆமென். அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, முதலாவது எங்களுடைய குடும்பம் எங்களை பார்த்து சொல்லணும், இவன் நீதியுள்ள மனுஷன். Firstly, our family should look unto us and say that he is a righteous man. எங்களுடைய பெற்றோர் எங்களை பார்த்து சொல்லணும், என்னுடைய மகன் நீதியுள்ள மகன். Our parents should look unto us and say that my child is a righteous person. நல்ல மனசாட்சி இருக்குன்னு சொல்லணும். They should look unto us and say he has a good conscience. கணவன் மனைவியை பார்த்து சொல்லணும், இவர் மனசாட்சியுள்ள நீதியுள்ள மனுஷன், நீதியுள்ள மனுஷன் என்று. The husband and wife should each other that you have a good conscience, you're a righteous person. பிள்ளைகள் பெற்றாரை எங்களை பார்த்து சொல்லணும், இவர் நீதியுள்ள மனுஷன் என்று. அப்பா நீதியுள்ளவர், அவர் நீதி தவற மாட்டார். பிள்ளைகளுக்கு முன்பாகவே நாங்கள் ஒரு நீதியற்றவர்களாய் வாழ்வோமா இருந்தால் அவர்கள் ஆண்டவர் மேலே விசுவாசம் வைக்க மாட்டார்கள். Even the children should look unto the parents and say, my parents are righteous parents. If you don't show your children that you walk righteously, they don't remain faithful in God. இங்கே பவுல் சொல்லுகிறார், அநேகர் இந்த நல்ல மனசாட்சியை தள்ளிவிட்டு தங்கள் ரட்சிக்க, அதாவது விசுவாசத்தை சொல்லும் பொழுது அந்த கப்பலை குறித்து சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார், அவர்கள் பெற்றதான அந்த ரட்சிப்பை இழந்து போகிறார்கள். எப்படி என்றால் அவர்களுக்கு நல்ல மனசாட்சியின் வழி வாழாமல் அதை தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள். So Paul says, yes, because they do not remain in the faith which is given by God, so they ignore it and they end up like a shipwreck. எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் விழுந்திடக்கூடாது. At any circumstance we should not fall. இது ஒரு கப்பல் பிரயாணம் போல எங்களுடைய வாழ்க்கையை கடவுள் கொடுத்திருக்கின்றார். So our life is like a ship journey. அந்த கப்பலை உடைப்பதும் அதிலே வாழ்வதும் எங்களுடைய கையில தான் இருக்கு. It is in our hands that we can able to go through the journey of ship without shipwreck or with a good sailing. ஆமென். இது ஆண்டவருடைய பிசாசுடைய கையில இல்ல, எங்களுடைய கையில தான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். It is not in the hands of God or hand of enemy, but it remains in our hands. இந்த கப்பலை நாம் சேதப்படுத்தாமல், எங்களுடைய வாழ்க்கையை சேதப்படுத்தாமல் நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி நாம் வாழ வேண்டும். So if you want to live our life without any shipwrecks, we should live according to the word of God. நல்ல மனசாட்சி உள்ள மனுஷராய் நாம் இருக்க வேண்டும். We should be a person, a human being with a good conscience. மூன்றாவது நாம் பாப்போம் என்றால் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதங்களை இழந்து போகக்கூடியதாய் நாம் போய்விடுவோம் விசுவாசத்தில் வாழவிட்டால்.
So third thing, what happens is if you don't live in faith, we will lose the blessings of God. எபிரேயர் 10:38 வாசிப்போம். அங்கே சொல்கிறது, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான், பின்வாங்கி போவானானால் அவன் மேல் என் ஆத்துமா பிரியமாய் இராது என்றார். Hebrews chapter 10 verse 38 it says, but by my righteous one will live by faith, and if he shrinks back, I will not be pleased with him. ஒவ்வொரு மனுஷனும் நாம் விசுவாசத்திலே தான் பிழைப்போம் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது. The Bible says every person will live by faith. ஆனால் பின்வாங்கி போவோமா இருந்தால் தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்ததான ஆசீர்வாதம், தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்ததான வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடும். If we backslide from the faith, we cannot able to enjoy or experience the blessings of God which he provided to us. பின்வாங்கி போவோமா இருந்தால் கர்த்தர் எங்களுக்கான உண்டு பண்ணி வைத்திருக்கிறதான இந்த மேன்மையான காரியங்களை நாங்கள் அனுபவிக்க முடியாமல் போய்விடும். If we backslide, we cannot able to experience the great things which God has planned and provided for us. தேவன் எங்கள் மூலமாய் எங்களுடைய குடும்பங்கள், எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் என்ன நடக்கும்? எங்களுடைய அபபக்தி நிமித்தம், எங்களுடைய பின்மாற்றத்தின் நிமித்தம் அந்த பிள்ளைகளுக்கும் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்காமல் போய்விடும். Because of our backsliding, even our children, the generations will lose their blessings. ஆகவே தான் நாம் விசுவாசத்தில் நான் பிழைக்க வேண்டும் என்று சொல்றது. விசுவாசத்தில் நீதிமான் பிழைப்பான். So even that's what the scripture says, by my righteous one will live by faith. ஆமென். Amen. நான்காவதாக பார்க்கிறோம், சத்தியத்துக்கு விலகும் அபாயம் ஏற்படும். So fourthly, we see that the danger comes that we will come away from the truth. விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்காத மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் என்ன நடக்குமாம்? சத்தியத்துக்கு விலகி போகிற அபாயம் ஏற்படும். So what happens? The person who has not remained in faith, there's a danger, great danger comes that take away from the truth. 2 தீமோத்தி 4:3 வாசிப்போம். Let's read 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4. ஏனென்றால் அவர்கள் ஆரோக்கியமான உபதேசத்தை பொறுக்க மனதில்லாமல் செவி தின்னவர்களாகி தங்கள் சுய இச்சைகளுக்கேற்ற போதகர்களை தங்களுக்கு திரளாக சேர்த்துக்கொண்டு சத்தியத்திற்கு செவியை விலக்கி கட்டுக்கதைகளுக்கு சாய்ந்து போகும் காலம் வரும். நீயோ எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவுள்ளவனாயிரு, தீங்கு அனுபவி, சுவிசேஷத்தினுடைய வேலை செய், உன் ஊழியத்தை நிறைவேற்று. ஆமென். 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4 says, for the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. ஆமென். இங்க பார்க்கிறோம், விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்காட்டி நாங்கள் என்ன செய்வோமாம்? கட்டு கதைகளுக்கும் பொய்யான கதைகளுக்கும் எங்களுடைய செவியை நாங்கள் சாய்ப்போம். So what the scripture says here is, if we don't remain in faith, we will give our ears to the myths. எங்களுடைய ஜனங்களான் அநேக நேரங்களில் அதிகமாய் கட்டுக்கதைகள் சொல்கிறது எங்களுடைய ஜனங்கள்தான். It is our people, many at a times they will speak about myths. ஒரு ஃப்ளைட் கிராஷ் பண்ணிதாண்டா அதுக்கு பிபிசி நியூஸ்ல ஒரு நியூஸ் தான் இருக்கும் அதை குறித்து. If there's a flight crash happened, there's only one news in BBC. ஆனால் தமிழ் நியூஸை பார்த்தீங்களா இருந்தால் அதுக்கு ஒரு 50 நியூஸ் ஏற்படுத்திடுவாங்க. இப்படி நடந்திருக்கும், அப்படி நடந்திருக்கும். கட்டுக்கதை சொல்றதுல எங்கடாக்கள் நம்பர் 1. So if it's BBC, it's one news. The same incident in Tamil channel news, there'll be 50 different variation of news will be there. That means our people are great in doing myths. அதே போல தான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இந்த சத்தியத்துக்கு நாங்கள் விலகி என்ன செய்யறோம்? பொய்யான போதனைகளுக்கும் அந்த கட்டு கதைகளுக்கும் எங்களுடைய செவியை சாத்து எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் நாசம் பண்ணிடுவோம். So when we don't remain remain in faith, what happens? Our itchy ears will give our ears to the myths and will destroy our life. வேதம் சொல்லுகிறது, நாம் என்ன செய்யணும்? சத்தியத்தின்படி வாழ வேண்டும். சத்தியத்துக்கு விலகாமல் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். சத்தியத்தின்படி வாழ வேண்டும். The scripture says we should remain in faith by remaining in truth. We should listen to the truth and walk in truth. ஆமென். Amen. ஐந்தாவது நான் பார்க்கிறோம், நம்பிக்கை அற்ற வாழ்க்கை உண்டாகிறது. So fifthly, what we see is a life without hope is taking place. வாசிப்போம் மத்தேயு 14:30-31. Let's turn our Bible to Matthew chapter 14 verse 30 to 31. இயேசு அதை கேட்டு அவ்விடம் விட்டு படவில் ஏறி வனாந்தரமான ஒரு இடத்துக்கு தனியே போனார். ஜனங்கள் அதை கேள்விப்பட்டு பட்டணங்களிலிருந்து கால்நடையாய் அவரிடத்தில் போனார்கள். இயேசு வந்து திரளான ஜனங்களை கண்டு அவர்கள் மேல் மனதுருகி அவர்களில் வியாதி உள்ளவர்களாய் இருந்த அவர்களை சொஸ்தமாக்கி சாயங்காலம் ஆனபோது அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து,
இது வனாந்திரமான இடம், நேரமாயிற்று. ஜனங்கள் இங்கு கிராமங்களுக்கு போய் தங்களுக்கு போஜன பாதங்களை கொள்ளும்படி அவர்களை அனுப்பிட வேண்டும் என்றார்கள். இயேசு அவர்களை நோக்கி, அவர்கள் போக வேண்டுவதில்லை, நீங்களே அவர்களுக்கு போஜனம் கொடுங்கள் என்றார். மத்தேயு 14:30-33. Amen. Amen. Matthew chapter 14, verse 30-31, it says, "But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, 'Lord, save me.' Immediately Jesus reached out his hand and caught him. 'You of little faith,' he said, 'why did you doubt?'" ஆமென். இங்க நாங்க பார்க்கிறோம் பேதுருடைய வாழ்க்கையில நடந்த மிகப்பெரிதான ஒரு சம்பவம். So what we can able to see here is the incident which took place in the life of Peter. அவனுடைய நம்பிக்கை அற்று போறதான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. The situation is like he lost his hope. ஆண்டவர் சொல்றார், நீர் ஜலத்தின் மேலே நடந்து வா என்றார். The Lord says, "Come over the water, walk over the water." பிற்பாடு நான் பார்க்கிற பொழுது அவன் நடந்து வருகின்றான். அங்கே காற்று அடிக்கிற பொழுது அந்த சூழ்நிலையை கண்டு அவன் பயந்து போகின்றான். Yes, we can able to see that he came on the water, he walked on the water, but when he started looking at the situation surrounded by him, சூழ்நிலையை பார்த்து நாம் பயப்படக்கூடாது. we should not fear by looking at the situation. பயம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய மாட்டா, தேவனை நம்ப விடாது. So what does the fear does in our life is it will not help us to have the hope in God. அநேக நேரங்களில் நாங்கள் விசுவாசியில் இருப்போம். ஒரு சிறு காரியம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற பொழுது நாங்கள் பயந்து அநேகருக்கு போனடித்து அநேகரை அங்கே விசுவாசத்திலே தளருகிறவர்களாய் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாய் நாம் வாழுவோம். We live for many years as a believers, but suddenly some kind of a storm of fear comes, we will be shaken in our faith. வேதம் சொல்றது விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். The Bible says the one who has faith, he will not be shaken. விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். The one who has faith will not be shaken. அநேக நேரங்களில் நாங்கள் விசுவாசத்தை குறித்து பேசுவோம். அநேக நேரங்களில் எங்களுக்கு ஒரு நிலைமை ஏற்படுகிற பொழுது அநேகரை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்கள் அங்கே தளம் பிறண்டு போவார்கள். அநேகர் போன் செய்து அநேகரை கூட்டு சேர்த்து என்னால் அந்த பிரச்சனையை எப்படி கையாளுவதென்று அவர்களுக்கு தெரியாமல் பயந்து போய் அநேக குழப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிற பிரச்சனை இன்னும் பெருசாக்கி விடுவார்கள். I know many persons with a great faith, but when some problem comes with their own, they call people and they make that a little problem, they blow it up into a big problem. அதுக்கு காரணம் என்னென்றால் பயம். But the reason for this is because of the fear. அந்த பயம் என்ன செய்யும், எங்களுடைய விசுவாசத்தை இழக்க பண்ணிவிடும். The fear, what does it happen in our life? நம்பிக்கையை இழக்க பண்ணிவிடும். It takes away the hope. எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்ததான எங்களுக்கு சரியான நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். We should have a good hope and a confidence in our children. ஏனென்றால் அந்த நம்பிக்கை தான் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய காரியங்களை உண்டாக்கும். Because the confidence what we have in our children is the உலகம் பார்க்கிற போல எங்களுடைய பிள்ளைகளை நாம் பார்க்க கூடாது. We should not see our children the way that world looks at them. உலகம் அங்கே கவனிக்கிறது போல எங்களுடைய கவனம் இருக்க கூடாது. Our attention should not be like the world. வேதம் சொல்லுகிறது, தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள். Because the scripture says where there is no vision in that place, உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்ததான ஒரு தரிசனம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும். So we should have a vision according to our children. 1000 பேர் 1000 சொல்லலாம். People may say things about our children. ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த பிள்ளை. Because we know it is the children given by God. கற்பத்தின் கனி கர்த்தரால் கொடுக்கப்படும் சுகந்திரம். The womb of a mother is the children is the inheritance அந்த of God. பிள்ளை குறித்ததான தரிசனம் எங்களுடையவர்களா நாம் இருக்க வேண்டும். So we should always carry the vision through us. என்ன சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதை குறித்து நாம் பயப்படக்கூடாது. Whatever the situation may come, we should not fear. ஏனென்றால் எங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுடைய பிள்ளை இல்ல, எங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுடைய ஆண்டவர். Because our hope is not our children, our hope is our God. ஆமென். எங்களுடைய நம்பிக்கை எங்களுக்கு கொடுத்ததான தேவன், எங்களுடைய பிள்ளைகளை கொடுத்ததான தேவன் பேர்ல தான் எங்களுடைய நம்பிக்கை. இந்த சூழ்நிலை மேலேயோ அல்லது இந்த பிள்ளையை சுற்றி இருக்கிற காரியங்களை இல்ல, கர்த்தர் என கொடுத்திருக்கிறார். கர்த்தர் சொன்னதை செய்வார். Our hope is not on our children, our hope is on our God, the one who provided us. அங்க நான் பார்க்கிறோம் ஜோபுடைய சரீரத்திலே அவன் பயந்தது அவனுக்கு நேரிட்டது என்று இருக்கின்றது. We see in the scripture what happened to Job is whatever he feared, it happened to him. அவன் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காய் அனுதினமும் பயந்தவனாய் அவன் காணப்பட்டான். But we see in the scripture that Job feared for his children all the time. ஆனா முடிவை பார்க்கிற பொழுது அவன் பயந்தது அவனுக்கு நேரிட்டது என்று இருக்கிறது. And in the end what we see is whatever he feared for, it happened to him. ஆனா ஒன்று நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும், நாங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் பயப்படக்கூடாது. எங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்து நாங்கள் பயப்படக்கூடாது, எங்களுடைய வாழ்க்கையை குறித்து நாங்கள் பயப்படக்கூடாது. ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கையை நாங்கள் தெரிவு செய்யவில்லை, தேவன் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார்.
So one thing we should understand is that we should not fear about anything what's going on in the world, that because God knows every each and plan of our family and children. இப்படித்தான் எனக்கு பிள்ளை இருக்கணும் என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். We did not ask to God, this is how my child should be, but God has provided it. கர்த்தரை நம்புகிற பொழுது கர்த்தர் எங்களுடைய பிள்ளையை செழிப்பாக்குவார். அவர் நினைத்த காரியத்தை அவர்கள் உள்ளார் செய்வார். So when we trust in God, God will make our children prosper and He will do things what He planned for. அங்கே யோபுவை போல் நாங்கள் அனுதினமும் பிள்ளைகளை குறித்து பயந்தவர்களாக இருக்கக்கூடாது. பிள்ளைகளை குறித்துதான தரிசனம் உடையவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். So like Job, how he was feared about his children, we shouldn't be like that. We should be like the one which with the vision which God given to us. அப்படிதான் நீதிமொழியில் சொல்கிறது, தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள். That is what scripture says, where there is no vision, people get destroyed. பிள்ளைகளை குறித்துதான பயம் எங்களை விட்டு நீங்க வேண்டும் என்றால் அவர்களை குறித்துதான தரிசனத்திலே நாம் வாழ வேண்டும், பயத்தை அகற்ற வேண்டும். So if we need to live without fear and with the faith, we should take away the fear from us. ஆறாவது நாம் பார்ப்போமா என்றால், இந்த விசுவாசத்திலே நிலைத்திருக்காட்டி என்ன நடக்கும் என்றால், பரலோகம் என்ற நித்திய இலக்கை இழக்கக்கூடிய ஆபத்து ஏற்படும். So sixthly, what we can see that is, if we don't have faith, there is a risk that we could able to lose the eternal life. 24ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்கிறது, Matthew chapter 24 verse 13 says, முடிவு பரியந்தம் நிலைத்திருப்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். the one who remains until end will be saved. அங்கே பார்க்கிறோம், வேதம் எங்களுக்கு மறுபடியும் போதிக்கிறது, முடிவு பரியந்தம் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். The one who stands firm to the end will be saved. நம் முடிவு பரியந்தம் நாம் நிலைத்திருக்கிற பொழுதுதான் நாங்கள் ரட்சிக்கப்படுவோம். நித்திய வாழ்வு எங்களுக்கு கிடைக்கும். Only when we stand and firm until the faith end, we can able to be saved. தேவன் கொடுத்ததான அந்த மாபெரும் பரிசுத்தமான இந்த விசுவாசத்திலே நாங்கள் உறுதியா இருக்கிற பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுவோம். So when we remain faith with the great gift which God has given to us, we shall be saved. நம்மை அழைத்த தேவன் அவர் ஒருபொழுதும் எங்களை கைவிட மாட்டார். He is the Lord who called us. He will never forsake us. அவர் எங்களை தெரிந்தெடுத்திருக்கின்றார். He is the one who chose us. அவர் எங்களை ரட்சித்திருக்கின்றார். He is the one who saved us. அவர் எங்களை மீட்டு He is கொடுத்திருக்கின்றார். the one who redeemed us. ஆனபடினால நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதில் நிலைத்திருக்கிறதற்கு நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். So that we should be try to remain faithful in that. எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் தேவனோடு இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We should learn to live according to the word with God. ஆமென். நான் ஒரு புத்தகத்தில் வாசித்தேன். ஒரு பெண்மணியை, ஜெர்மனியில் தேசத்தில் வாழ்ந்த ஒரு பெண்மணி. I read in a book where as a lady who lived in Germany, அந்த சகோதரி என்ன செய்கிறார், அந்த இரண்டாம் உலக போருக்கு பிற்பாடு யூத மக்களை கொண்டு குவிக்கிற தருணத்திலே அந்த லேடி என்ன செய்கிறார்கள், யூத மக்களை தன்னுடைய வீட்டிலே பாதுகாத்து வந்தார். So what this lady did was, during the Second World War, when the Jews were killed, she protected the Jews in her house. குழந்தை பிள்ளைகளை அவர் பாதுகாத்து வந்தார். She was protecting the small little children in the house. நாசி படைகள் அந்த சகோதரியை கண்டுபிடித்து விட்டார்கள். The group of Nazi, they found that woman. அவளுக்கு மிக பெரிதான தண்டனையாய் சிறை தண்டனை கொடுக்கப்படுகின்றது. And she was given a great punishment. அவள் சொன்னார், தன்னுடைய ஆண்டவருக்காய், நான் நம்புகிற ஆண்டவருக்காய் நான் மரணத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன். What that woman said was, because the Lord whom I trust, I can able to receive the punishment which for death. என்னுடைய வாழ்க்கையில எது நடந்தாலும் நான் இந்த நீதியின் தேவனை நான் விட்டு விலக மாட்டேன். Whatever happens in my life, I will never forsake my righteous God. முழு ராணுவமே தனக்கு எதிராய் வந்தாலும் தான் வைத்திருக்கிறான விசுவாசத்திலிருந்து விலக போவதில்லை என்று Even the whole army comes, I will not lose my faith. அங்க பார்க்கிறோம், இறுதியாய் அவளுக்கு மரணம் ஏற்படுகின்றது. So we can able to see at the end she met with the dead. ஆனால் அவளுடைய விசுவாசத்திலிருந்து ஒரு பொழுதும் தளர்ந்து போகவில்லை. But she was not shaken in faith at all. விசுவாசத்தில் இருந்து ஒரு பொழுதும் விலகவில்லை. Not even once she was wavered by the faith. நான் எபிரேயர் நிருபத்தில் வாசிக்கின்றோம், அங்கே இந்த விசுவாசத்துக்காய் தங்களுடைய ஜீவனை அற்பமாய் எண்ணி கொடுத்தார்கள். So that's what we read in the Hebrews. Because of this faith, they considered the life as least and they surrendered it to God. தங்களுடைய ஜீவனை அற்பமாய் எண்ணினார்கள். They considered the life as least. 12 அப்போஸ்தலரும் இந்த விசுவாசத்துக்காக இதை காத்துக்கொள்வதற்காய் தங்களுடைய ஜீவனை அற்பமாய் எண்ணி கர்த்தருக்கு கொடுத்தார்கள். So we see the 12 apostles consider the life as nothing and they give it to God. ஏனென்றால் நாம் நம்பியிருக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர் என்பதை அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும். Because they know very well who the Lord, they trust in him. எந்த சூழ்நிலையும் எதற்காகவும் நாம் இழந்திடக் கூடாது. So at any point of our life, any point of circumstance, we should not lose our God. இதைத்தான் அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய யூதா இதை திருப்ப சொல்றது காரணம் என்னென்றால், அநேகர் இழந்து விட்டார்கள். And that is what the
Jude says, many of us forsake it, they lost it. அந்த புத்தகத்தில் வாசிக்கிற போது நியாய தீர்ப்பை குறித்து சொல்லுகின்றார். கடைசி நாட்களிலே என்ன நடக்க போகுது என்பதை அங்கே சொல்லுகின்றார். In the last days, what is going to happen? That's what he said in this scripture. இதிலே நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். So we should remain in that. நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த 6 காரியங்களை நாம் பார்த்தோம். 6 காரியங்களை மறுபடியும் நான் சொல்ல பிரியப்படுகின்றேன். So if you want to remain in it, we saw the 6 things what we did, so I would like to முதலாவது remain நாம் again. பார்த்தோம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மெதுவாக குறைந்து போகும். The first thing what we see is our spiritual life will go down little by little. இந்த விசுவாசத்திலே நிலைத்திராவிட்டால் இரண்டாவது நாங்கள் பார்த்தோம் பாவத்திலே நாங்கள் விழக்கூடியதான ஆபத்து அதிகரிக்கும். Secondly, what happens if we don't remain in faithful is the danger will take place that we will fall into sin. மூன்றாவது நான் பார்க்கிறோம் தேவன் எங்களுக்கான ஏற்படுத்துவதற்கான ஆசீர்வாதத்தை நாம் இழந்து விடுவோம். Thirdly, what happens is we will lose the blessings which God has given to us. நான்காவது நான் பார்க்கிறோம் சத்தியத்தின்படி வாழாமல் நாங்கள் விலகி போறவர்களாய் காணப்படுவோம். Fourthly, we will remain from the faith and remain from the truth and we won't walk in the truth. ஐந்தாவது பார்த்தோம் எங்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து நாங்கள் வாழுகிறவர்களாய் இருப்போம். Fifthly, what we saw is we will lose our hope and will live without faith. பயமும் சோர்வும் எங்களை ஆளுகை செய்கிறதா இருக்கும். So that in that circumstance the fear will come and take over us. ஆறாவது பார்த்தோம் தேவன் எங்களுக்காண்டி ஏற்படுத்தின நித்திய வாழ்வை நாம் இழந்து போய் விடுவோம். Lastly, what we saw is what God has prepared for us, the eternity, we will lose it. ஆமென். ஆகவே கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்தான இந்த மாபெரும் ரட்சிப்பை குறித்து நாங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருப்போம். So let us be really careful, pay attention for the salvation which God has provided to us. நாங்கள் தலைகளை தாழ்த்தி ஒரு நிமிடம் நான் ஜெபிக்க Let us bow down our heads and pray for now. நன்றி சுவாமி. Thank you, Lord. பரிசுத்த தகப்பனே உமக்கு நன்றி செலுத்துறோம் ஆண்டவரே. Holy Father, we thank you, Lord. ஒரு சில நிமிடம் நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Let us for a moment, let's give thanks to God. Let's open our இவ்வளோ mouth and give கோடி thanks to மக்கள் God. இருக்க கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்து There கொண்டிருக்கின்றார். are millions of people around the world, but God has chosen you and me in this place. அவர் நன்றி உள்ள உணர்வோடு நான் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே இந்த விசுவாசத்தின்படி வாழ எனக்கு பலன் தாரும் ஆண்டவரே. With a grateful heart, let's seek into God and ask for Him, Lord, give us the faith and belief that I can live within faith alone. ஆண்டவரே எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் இதை இழந்து விட கூடாது ஆண்டவரே. Lord, at any circumstance I should not lose this, O Lord. எதற்காயும் நான் இழந்து விட கூடாது Lord, ஆண்டவரே. I should not lose it for anything, O God. ஆண்டவரே எதற்காயும் நான் இந்த விசுவாசத்தை இழந்திட கூடாது கர்த்தாவே. Lord, for anything I should not lose this நான் faith, O God. நிலைத்திருக்கும்படி எனக்கு உதவி Lord, help செய்வீராக. me to remain in this, O God. அங்க நான் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கூடி அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே அநேகருடைய அவிசுவாசத்தை நிமித்தம் அங்கே அற்புதம் செய்ய முடியாமல் போய்விட்டது. Even the time when Jesus Christ lived on the earth, we can see that because of many people's unbelief, He could தேவன் not do அங்கே miracles. தேவன் குமாரனாய் வந்து அங்கே வாழ்ந்த இடத்துல கூடி ஆண்டவரால் கூடி அற்புதம் செய்ய முடியாமல் போனது காரணம் என்னென்றால் அவர்களுடைய அவிசுவாசம். Even at the time of Son of Man came and lived on the earth, He could not do miracles because of the unbelief of many. அவிசுவாசமாய் வாழக்கூடாது. We should not live with unbelief. கர்த்தரை நம்பி நான் வாழ வேண்டும். We should believe in God and live. கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பி நான் வாழ வேண்டும். We should remain faithful and believe in the word of God. எந்த சூழ்நிலையிலும் எதற்காகவும் நாம் ஆண்டவரை விட்டு விலகிடக்கூடாது. தேவன் எங்களை அழைத்திருக்கிறார். தேவன் எங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார். நான் அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை, அவர் என்னை தெரிந்திருக்கிறார் என்கிறதான நிச்சயம் எப்பொழுதும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே இருக்க வேண்டும். At any moment of time, we should always remain faithful to God. God is the one who called us. He is the one who called us. So we should seek unto Him and live for Him. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஒப்புக்கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. Oh, Holy Spirit of God, I commit நீர் each and எங்களை every one of them. ஆளுகை செய்வீராக Lord, you come and ஆண்டவரே. reign over us, O God. ஆண்டவரே உம்முடைய சத்திய வசனம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே நிலைத்திருக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன் Lord, may ஆண்டவரே. your truth remain in our hearts, O இதுபடி Lord. வாழ எங்களுக்கு பலன் தாருங்க Give ஆண்டவரே. us strength to live, O God. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய கரங்களுக்குள்ளாய் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் Lord, we commit சுவாமி. each and every one into thy hands. ஆண்டவரே நாங்கள் குறைவுள்ளவர்கள், Lord, we are people with shortage. நீர் நிறைவான தேவன் Lord, சுவாமி. you are the God with great நீர் abundance, O எங்களை Lord. ஆளுகை செய்யும்படியாய் ஒப்புக்கொடுக்கிறோம் Lord, I ஆண்டவரே. pray and commit that each இந்த and every சிந்தை one எங்களை into thy ஆளுகை செய்யட்டும் ஆண்டவரே. Lord, commit our control of our mind, O God. நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய திவ்ய கரங்களுக்கு ஒப்புக்கொடுத்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் நாங்கள் நல்ல We commit each பிதாவே. and every one into thy precious hands in the name of Jesus, our Father. ஆமென். Amen. கர்த்தர் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. May God bless you all. Amen. Thank you, Lord. I hope you all enjoy this message. Amen. God is good God. தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் Amen. கேட்டு- கர்த்தர் நல்லவர். God is good. Amen. வார்த்தை உங்களோட பேசப்பட்டிருக்க நான் விசுவாசிக்கிறேன். I believe that the word of God has spoken to you today. Amen. விசுவாசத்திலே வளருவோம். கர்த்தர் கொடுத்த விசுவாசத்தை பற்றிக்கொண்டு
நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் அவருக்காய் ஜீவிப்போம். Amen. Let us grow in faith and let us hold on to the faith and live our lives accordingly. Amen. நம்முடைய நம்முடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட்க்கு நம்ம செவி கொடுப்போம். Let us listen to the announcement. Amen. அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்கும் முன்பாக உங்களுடைய காணிக்கைகளை நீ தயவு செய்து உங்களுக்கு ஆயத்தப்படும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Before the announcement, let us get prepared with your offerings. உங்களுக்கு envelopes தேவைப்பட்டால் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி காண்பித்தால் நம்முடைய அஷரஸ் உங்களுக்கு envelopes கொடுக்குவார். If you need any envelopes, please raise your hands. Our ushers will come and help you. காணிக்கை செலுத்துவதற்கு உங்களுக்கு பல விதமான அரேஞ்ச்மென்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. So there are many arrangements is been in place for you to give your offerings and tithes. நீ கேஷ் மூலமாக கொடுக்கலாம். You can pay by cash. செக் இல்லனா ஸ்கேன் QR கோட் கொடுக்கப்படும், அந்த QR கோட்ல ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க செலுத்தலாம். And also the QR code will be displayed for you to scan and give your offerings. பின்னாலே உங்களுக்காக அந்த contactless method இருக்கு, அது மூலமா உங்களுக்கு கொடுக்கலாம். And also at the back of this building we have a contactless payment method. Even via that you could give your offerings. Amen. கர்த்தர் God is good. இந்த வேளையிலே நம்ம அந்த நம்முடைய வழமையான அனௌன்ஸ்மென்ட் செவி சாய்ப்போம். Let us listen to our regular announcements. நம்முடைய ஒவ்வொரு வழமையான ஆராதனை இதே இடத்திலே ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:30 மணி அளவிலே தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நடைபெறும். Our regular Sunday services will take place in this building at 10:30 a.m. in Tamil and English. நம்முடைய ஒவ்வொரு பரிந்து பேசுகிற ஜெபமானது லஞ்ச் டைம் பிரேயர் ஆனது ஒவ்வொரு மண்டேயிலிருந்து வெள்ளி வரை 12 மணி முதல் 1 மணி அளவிலே ஆன்லைனில் ஜூம் வேலா நடக்கப்படும். Our lunchtime prayer will take place via Zoom at 12 noon. நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வாரமும் நம்முடைய செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10:30 மணியிலே பெத்தனி ஹவுஸிலே நம்முடைய பரிந்து பேசுகிற ஜெபமானது நடைபெறும். தயவு செய்து உங்கள் அன்போடு வந்து கலந்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்கிறோம். Our intercessory prayer will take place every Tuesday at 10:30 a.m. in Bethany House. We encourage everyone to join. உங்களுடைய கவனத்திற்கு இந்த வாரமும் பைபிள் ஸ்டடி நடைபெறாது. தயவு செய்து உங்களுடைய கவனத்தில் வைத்துக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். For your attention, our Bible study will not take place this Tuesday. அதே போல ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் நம்முடைய லைஃப் குரூப்ஸ் அங்கங்கே ஒவ்வொரு இடத்துல நடைபெறும். ஒவ்வொரு டைம்ஸ் உங்களுடைய லைஃப் குரூப் லீடர்ஸ் உங்களுக்கு அறிவிப்பார்கள். அதை குறித்து Our life group meetings will take place every Wednesdays at various places at 7 p.m. அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் லைஃப் குரூப்ல யாராவது இன்னும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து பாஸ்டர் ஜஸ்டின் நீங்கள் சந்திக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். If you have not registered your name for the life groups or you are not part of any life groups, please see our pastor Justin. பிற்பாடு நம்முடைய வர்ஷிப் பிராக்டிஸ் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை மாலை 6:45 மணி அளவில் நடைபெறும் பெத்தனி ஹவுஸில். Our worship practice will take place this Friday at 6:45 p.m. at Bethany House. பிற்பாடு இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை முடிந்த பிறகு மாலை 3:30 மணி அளவில் நம்முடைய பெத்தனி ஹவுஸில் ஹிந்தி சர்வீஸ் நடைபெறும். உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ள வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள். Following this service at 3:30 p.m. we will be having our Hindi service in Bethany House. Please come and join us. மற்றும் யூத் கேம்ப் இந்த நார்த் ஆம்ப்டனில் நடக்க போகிற யூத் கேம்ப்காக மீண்டும் உங்களை ஒரு உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். உங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள் 16 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஜூலை 24 முதல் 26 வரை இந்த யூத் ரிட்ரீட் நார்த் ஆம்ப்டனில் நடக்கப் போகிறது. இதுக்கு பேர் கொடுத்தவர்கள் தயவு செய்து உங்களுடைய பணங்களை செலுத்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We encourage the youth to attend youth camp which is going to take place from Thursday to Saturday for 3 days from 24th to 26th of July. If you have given your deposit, please continue to pay off the fee for this. வருகிற சனிக்கிழமை அதாவது சாட்டர்டே 19ஆம் தேதி காலை 10:30 மணி அளவிலே பெத்தனி ஹவுஸில் நம்மளுக்கு உபவாச ஜெப கூட்டம் நடைபெறும். ஒவ்வொருவரும் அன்போடு அழைக்கிறோம், வந்து கலந்து அதில் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி. Our fasting prayer will take place coming Saturday in Bethany House at 10:30 a.m. Please come and join us. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆகஸ்ட் மாதம் 2ஆம் தேதி நம்ம சபையாக நம்ம அந்த பீச் ட்ரிப் போவது உங்களுக்கு யாரும் அறிந்திருக்கிறீங்க. அதுக்கு யாரெல்லாம் பேர் கொடுத்துருக்கீங்களோ தயவுசெய்து உங்களுடைய பணங்களை செலுத்தும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். We have arranged a seaside trip the 2nd of August. If you have given your money, please, if you hold your place by paying the deposit, please pay off the full amount, which is going to take place on 2nd of August. Amen. Yeah. மீண்டும் அதிக விவரம் உங்களுக்கு தேவை வேண்டாம், நம்முடைய இளையத்தில் சந்திக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கோ. அங்கே இன்னும் அநேக இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். If you need any further information, you can visit our website where you will find more information about our services and meetings. இந்த நாளிலும் புதிதாக வந்திருக்கவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து உங்களை அன்போடு அறிமுகப்படுத்தும்படி அன்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன். If you are here for the very first time, please introduce yourself. I'd like to pray for you. நம்ம மத்தியில் அருமையான குடும்பம் இருக்காங்க. பிரதர் உங்க பேர்? ஜான் பால். நம்ம மத்தியில் பிரதர் ஜான் பால் மற்றும் குடும்பம் Midst of us, we have John Paul and the family is in midst of us. மதிரா, வெல்கம் சிஸ்டர். சிஸ்டர் உங்க பேர்? தியா.
நம்மத்தில் சிஸ்டர் சித்தியா Sister ஃபேமிலி Diya is in இருக்காங்க. midst of us. Amen. Amen. ஓகே, இவர்களுக்கு இருவருக்காக நம்ம பாஸ்டர் சுதேஷ் அன்போடு அழைக்கிறேன். அவர்கள் ஜெபித்து அவர்களை I call upon Pastor Sudesh to pray for them. ஹalleluya. பரலோக பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே முதன்முறையாய் அழைத்து வந்த இந்த அன்பு குடும்பத்துக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இந்த பிள்ளைகளின் மேலே ஆண்டவரே உம்முடைய ஆசீர்வாதம் நிரந்தரமாய் தங்கும்படியாய் நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிங்க, வந்த சகோதரியை ஆசீர்வதிங்க. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் வந்ததன் நிமித்தமாக எல்லா குறைவுகளும் நீங்கி போகட்டும். ஆண்டவரே, நீ தொடர்ந்து உம்முடைய மகிமையின் ஐஸ்வர்யத்தினால் அருமை பிள்ளைகளை நிரப்பி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன். God bless you. அதே போல் யாராவது லாஸ்ட் வீக் உங்களுடைய பர்த்டேஸ் ஆனிவர்சரிஸ் கொண்டாடிருந்தீங்கன்னா உங்கள் தேவசம் முன்பாக வரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். If you have celebrated your anniversaries or birthdays, please come forward. We would like to pray for you. Okay. Okay, if he is in the test, we can do it later. Okay, we can do it later. All right. Okay, பின்பு நம்ம பர்த்டேஸ் ஆனிவர்சரி பிற்பாடுக்கு ஜெபிப்போம். இப்போ நம்ம வந்து காணிக்கையாக ஜெபிப்போம். காணிக்கை ஜெபித்த பிறகு ஒரு பாடலை பாடப்படும், நம்ம காணிக்கை செலுத்துவோம். We're going to pray for the offerings. After that, we will sing a song. கண்களை மூடும், காணிக்கை ஜெபிக்கப்படும். ஆமென். Let us bow our head and pray for the offerings. நல்ல தகப்பனே, இந்த அருமையான வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த வேலையிலும் ஆண்டவரே இந்த காணிக்கைக்காக உம்முடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ராஜா. கர்த்தாவே, நீர் கொடுத்திலிருந்து ஒரு பங்கை ஆண்டவரே உமக்கென்று நான் கொடுக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. கொடுக்கிற ஒவ்வொரு கரங்களையும் கர்த்தர் தாமே ஆசீர்வதிப்பீராக. தேவைகள் மத்தியிலும் குறைகள் மத்தியிலும் ஆண்டவரே உமக்கென்று கொடுக்கிற இந்த காணிக்கை கர்த்தரை அங்கீகரித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். இன்னும் அநேகமாய், இன்னும் உற்சாகமாய் உமக்கென்று கொடுக்கத்தக்கதாக கர்த்தர் பெரிதான ஆசீர்வாதம் தந்தீர்கள் இன்னுமாய் நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, இந்த கொடுக்கிற ஒவ்வொரு காணிக்கையும் ஆண்டவரே உம்முடைய ஊழியத்துக்கென்று ஆண்டவரே நேர்த்தியாய் இது பயன்பட கர்த்தர் நீ கிருபை செய்யுங்க ராஜா. தொடர்ந்து ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய கரத்தில் போடுகிறோம். கர்த்தர் தாம் ஆசீர்வதிப்பீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஆமென். ஓகே, நம்ம இப்பொழுது ஒரு பாடலை பாடப்படும், அப்பொழுது காணிக்கை செலுத்தப்படும். நாம் யாரும் எழுந்து நிற்போம். We're going to sing a song and our offerings and tithes will be collected. நம்ம யாருக்கு அறிந்திருக்கோம், எல்லாரும் வந்து வாலிப பிள்ளைகள் சிறு எல்லாம் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் மன்னித்து கொள்ளுங்கள், அவங்க இந்த நேரம் வர முடியாது. Majority of our youngsters are the core people in our church. They play music, they play everything. Yes, even though they are not there today, so yet we can still play a song and we can able to collect the offering. Amen. 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 நம்ம கரங்களை தட்டியே பாடுவோம். Let us clap our hands and sing a song. Amen. Sorry for the slight delays. All our Sunday school teachers are preoccupied with the exams. It's okay, we can start. எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டு தான். வாக்கு பண்ணினவர் மாறினார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். Hallelujah. Do we have the lyrics? Okay, we'll just start with you. Just give me a C. வாக்கு பண்ணினவர் மாறினார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். வாக்கு பண்ணினவர் மாறினார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே, உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். அவர் மனிதர் அல்லவே, பொய் சொல்வதில்லை.
வாக்கு மறப்பதில்லையே. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர், ஏமாற்றங்கள் இல்லையே. வாக்கு தந்தவர் சிறந்தவர், சிறந்ததை தருபவர், ஏமாற்றங்கள் இல்லையே. வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். வாக்கு பண்ணினவர் மாறிடார், வாக்கு தத்தம் நிறைவேற்றுவார். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். சோர்ந்து போகாதே, நீ சோர்ந்து போகாதே, சோர்ந்து போகாதே. உன்னை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர். Thank you, Lord Jesus. கண்களை மூடி இறுதி ஆசீர்வாதத்துக்காக நாங்கள் காத்திருப்போம். Let us close our eyes and wait for the பரலோக benediction. பிதாவே, இயேசுவின் நாமத்தில் மறுபடியுமாக உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வருகிறோம். Heavenly Father, we once again come into your presence, O God. இந்த ஓய்வு நாள் ஆராதனையை நீர் ஆசீர்வதித்தபடியினால் நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். Lord, we thank you for your blessing this Sunday, Lord. தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை நடத்தியதற்காக நன்றி Lord, செலுத்துகிறோம். we thank you the Spirit of God remained with us and led us, O Lord. உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாக எங்களோடு நீர் இடைப்பட்டதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, thank you for Lord intervening with your word, O Lord God. விசுவாசத்திலே இன்னுமாய் நாங்கள் எப்படியாய் உறுதியாய் நிலைத்திருக்கணும் என்பதை குறித்து இன்றைய நாளிலும் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் நீர் பேசியதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we thank you that you spoke to us that how we can able to stand firm in the faith in our lives, O Lord God. பவுல் சொல்லுகிற பிரகாரம் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராடி ஓட்டத்தை முடிக்க தொடர்ந்தும் ஆவியானவர் எங்களை நடத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, as per the Paul, what he says, Lord, and may the Holy Spirit of God help us to run a race of and win the crown for us, O Lord God. யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கர்த்தாவை இரண்டு மனநிலையோடு காணப்படுகிறார்களோ, தேவ ஆவியானவர் அவர்களோடு இந்த நாளிலும் நீர் தெளிவாய் பேசியதற்காய் நன்றி சுவாமி. Lord, whoever in the dark mindset today, Lord God, I thank you that you clearly spoken to them, O Lord God. கர்த்தர் என்னும் குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் நிறைவாக்குவார் என்ற அந்த விசுவாசம் நம்பிக்கை ஒவ்வொருவருடைய இருதயத்துக்குள்ளாய் இன்னும் அதிகமாய் உருவாக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, help us to, Lord, remain faithful and, Lord, grow more in faith, O Lord God. இந்த வாரம் முழுவதிலுமாக உம்முடைய கரம் ஒவ்வொருவரோடும் கூட இருக்கட்டும். Let your mighty hand continue to be with us, O Lord God. கேட்ட சத்தியத்தை தொடர்ந்தும் நாங்கள் தியானிக்க கிருபை தாருங்க. Lord, help us to, Lord, more meditate about the word. உம்முடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்க கிருபை தாருங்க. Help us remain in your word, O God. ஆண்டவரே, இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்திலே தருகிறேன். Lord, by coming each and every one into thy hands. நீரை தொடர்ந்தும் ஆசீர்வதித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். Continue to, Lord, bless us, O Lord God. இன்றைய நாளிலும் எங்களுடைய மேய்ப்பனுக்காக ஜெபிக்கிறோம். Lord, we pray for our pastor. இந்த வாரத்திலே அவர்களை சுபத்திரமாய் எங்கள் மத்தியிலே மீண்டுமாய் நீர் அழைத்து வரும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray that, Lord, you bring him back safe and sound, O Lord God. எந்த தீங்குகளும் பொல்லாப்புகளும் வாதிகளும் அவர்களை அணுகாதபடி கர்த்தர் காத்துக் கொள்ளும்படியாய் Lord, I pray ஜெபிக்கிறேன். that no sickness, nothing shall cover him and to come close to him, O God. விடுமுறைக்கு போகிறவர்கள், விடுமுறைக்கு போக இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரத்திலே ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். We commit each and everyone who is going to vacation, O Lord God. அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறேன். Lord, I pray that you bless them, O God. உமக்கு ஒருவருக்கு எல்லா கனமும் துதியும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். Lord, to you alone we give all the glory and honor. ஆகாரத்துக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, we thank you for the food you provide. தயாரித்த கரங்களை ஆசீர்வதியுங்க. Lord, bless the hands which prepare the food, O God. ஐக்கியத்திலே நாங்கள் பலப்பட்டு கடந்து செல்ல கிருபை தாருங்க. Lord, help us to take part in the fellowship and ஊழியம் செய்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இன்னுமாய் அபிஷேகித்து வல்லமையாய் கர்த்தர் வருகிற நாட்களிலே தொடர்ந்தும் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, I pray that everyone who is serving you today, Lord, anoint them and, Lord, make use of them and powerfully for your glory, O God. உங்கள் ஒருவருக்கு எல்லா கனமும் துதியும் மகிமையும் செலுத்துகிறோம். Lord, to you we give all the glory and honor. எங்களுக்காய் மரித்து உயிர்த்தெழுந்து மீண்டுமாய் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபித்து நிற்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. We ask in the name of Jesus Christ, who died, who risen, and who is resurrected for us, and he is seated on the throne for us, O Lord God. ஆமென். Amen. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் May the grace of the Lord Jesus Christ, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் the love of the Father, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் the joy, the peace of the Holy Communion and fellowship of the Holy Spirit, இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் now and forever, கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டும் until the Lord Christ coming, நம் அனைவரோடும் நீடித்து நிலைத்திருக்க கடவது. will remain with us forever and ever. ஆமென். யாவருமாக இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுவோம்.
என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, என் முழு உலமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தையே ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஜனங்கள் உரத்த சத்தமாக சொன்னார்கள், ஆமென், ஆமென். God bless you all.